मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मत्समो नास्ति पापात्मा न च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो गोविन्दवल्लभे राधे प्राते त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम् त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् संसारदुःखजलधौ पतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम् चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी హరే కృష్ణ సో ఇస్కాన్ వరంగల్ టెంపుల్ అందరికీ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి స్వాగతం మీరందరూ డివోటీస్ మీరందరూ వైష్ణవులు సో మీ అందరి పాదాలకి నా యొక్క దండవత్ ప్రణామం స్వీకరించండి హరే కృష్ణ ఈరోజు हरे कृष्णा प्रभु जी हरे प्रणाम प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ 3:3-18 తక్కువగా సో శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 3వ చాప్టర్ 18వ శ్లోకం అజాజయద్ధర్మసుతం
अयाजयद्धर्मसुतम् 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 अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्षामम् अनुजैरक्षन् सोऽपि क्षामञ्जैरक्षन् रेमे कृष्णम् अनुव्रतः रेमे कृष्णम् मनुव्रतः अयाजयद्धर्मसुतम् अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्माम् अनुजैरक्षन् सोऽपि क्षमानुजैरक्षन् रेमे कृष्णम् अनुव्रतः रेमे कृष्णम् मनुव्रतः अयाजयद्धर्मसुतम् अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्ममाम् अनुजैरक्षन् सोऽपि क्षमानुजैरक्षन् रेमे कृष्णम् अनुव्रतः रेमे कृष्णम् मनुव्रतः థ్యాంక్ యూ మాతాజీ థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ హరే మిగతా కృష్ణ డివోటీస్ హరే కృష్ణ చెప్పండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అయాజయద్ధర్మసుతం అశ్వమేధైస్తిభిర్విభూ సోऽपि క్ష్మామనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణ మనువ్రతః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు అయాజయుద్ధర్మసుతం అశ్వమేధైస్త్రిభిర్విభుః సోపేక్షాం మనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణమనువ్రతః. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అయాజయుద్ధర్మసుతమైష్ అశ్వమేధైస్త్రీభిర్విభుః సోऽपि క్షామానుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణమనువ్రతః. థ్యాంక్ యూ హరే ప్రభు. కృష్ణ सोऽपि क्षमामनुजैरक्षन् रेमे क्षणाम् अनुव्रताः. थैंक यू प्रभुजी. హరే కృష్ణ ప్రభు. అయాజయుద్ధర్మసుతాం అశ్వమేధై శ్రీభిర్విభుః సోऽपि క్ష్మామనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణమనువ్రతః. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అయాజయద్ధర్మసుతం అశ్వమేధైస్త్రిభిర్విభుః సోऽपि క్ష్మామనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణమనువ్రతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధర్మసుతమశ్వమేధైస్త్రిభిర్విభుః సోऽपि క్ష్మామనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణమనువ్రతః. హరే కృష్ణ ప్రణామం. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ అయాజయయుద్ధర్మసుత అశ్వమేధౌ శ్రీభిర్విభుః సాపీక్ష్మామనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణం అనువ్రతః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అయాజయద్ధర్మసుతం మహేశ్వమేధై స్త్రీభిర్విభుః सोऽपि क्ष्मामनुजै रक्षन् रेमे कृष्णमनस्रुवरतः. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు అయాజయాద్ధర్మసుతం అశ్వమేధైస్థితిర్విభుః సోऽपि क्षमाम् అనుజైరక్షాన్ రేమే కృష్ణం అనువ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఆహ్యాచియద్ధర్మసుతం అశ్వమేధై శ్రీభిర్విభుః సోऽपि క్ష్మామనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణమనువ్రతః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ.
అయాజయద్ధర్మసుతం అశ్వమేధస్త్రిభిర్విభుః సోऽపి క్షమాం అనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణం అనువ్రతః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అయాజాయ ధర్మసుతం అశ్వమేధస్త్రిభిర్విభుః సోऽపి క్షమామనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణ అనువ్రతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 3వ చాప్టర్ 18వ శ్లోకం. అయాజయద్ధర్మసుతం అశ్వమేధైస్త్రిభిర్విభుః సోऽపి క్షమాం అనుజైరక్షన్ రేమే కృష్ణం అనువ్రతః. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Lord induced the son of Dharma to perform 3 horse sacrifices, and Maharaja Yudhishthira, constantly following Krishna, the personality of Godhead, protected and enjoyed the earth. Tatparyamu Bhashyamu. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. వారిచే శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఆ దేవదేవుడు ధర్మసుతునితో 3 అశ్వమేధ యాగములు నిర్వహింపజేసెను. ధర్మరాజు సైతము పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణుని సతతము అనుసరించుచు సోదరుల సహాయమున ధరణి రక్షించి భోగించెను. భాష్యము. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని నిత్యానువర్తి అయిన కారణమున ధర్మరాజు ధరిత్రిపై ఆదర్శనీయుడగు ఏకరాజ్యాధిపత్య ప్రతినిధి అయి ఉండెను. వేదములందు ఈశోపనిషత్తు తెలుపబడినట్లు భగవానుడే సమస్త వ్యక్తమగు సృష్టికి యజమాని అయి ఉన్నాడు. భగవానునితో గల నిత్య సంబంధమును పునఃస్థాపించుకొని తద్వారా భగవద్ధామమును చేరుటకై బద్ధజీవులకు ఆ సృష్టి ఒక అవకాశం ఒసగెను. కేవలం అటువంటి కార్యక్రమము మరియు ప్రణాళికతోనే భౌతిక జగత్తు వ్యవస్థ యంతము ఏర్పాటు చేయబడినది. ఆ ప్రణాళికను ఉల్లంఘించిన వాడు ప్రకృతి నియమములచే భగవానుని నిర్దేశించిన వర్తించునది భగవానుడు నిర్దేశమున వర్తించునది శిక్షింపబడును. తత్కార్యార్థమే ధరణి సింహాసనమున ధర్మరాజు భగవత్ ప్రతినిధిగా నియమింపబడెను. రాజైన వాడు భగవత్ ప్రతినిధి అయి ఉండవలెను. పూర్ణమగు రాజ్యాధిపత్యము భగవానుని పరమోత్కృష్ట సంకల్పము నెరవేరునట్లుగా చేయును. ఆ పరమ శ్రేష్ఠ నియమ విషయమున ధర్మరాజు ఆదర్శనీయుడగు చక్రవర్తి అయి ఉండెను. రాజు ప్రజానీకము ఇరువురనకు కర్తవ్య నిర్వహణమందు సంతుష్టులై ఉండిరి. ఆ విధముగా భౌతిక ప్రకృతి యొక్క పూర్ణ సహకారంతో ప్రజారక్షణ, సహజ జీవన సుఖము అనునవి ధర్మరాజు మరియు అతనికి తగిన వారసులకు పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి వారి పాలనలో చక్కగా అనుసరింపబడినది. సో మనము ఇక్కడికి ఏ విధంగా వచ్చాము? ఎప్పుడైతే విదురుడు హస్తినాపురం నుంచి వెళ్ళిపోతాడో, ఆయనకు దుర్యోధనుడు అవమానం చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తూ ఉంటాడు. తీర్థయాత్రకు వెళ్తూ
ఉద్ధవుని కలుస్తాడు. సో ఉద్ధవుని కలిసినప్పుడు కృష్ణ భగవాను టాపిక్ సహజంగా వస్తుంది. ఆ టాపిక్ చెప్పగానే ఉద్ధవుడు కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకొని చాలాసేపు ఆ సంతోషమగ్నుడైపోతాడు అనమాట. కళ్ళకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఒక గడియ సేపు ఆ ఆయన 45 నిమిషాల సేపు మాట్లాడలేకపోతాడు అనమాట. సో ఆయన యొక్క ఈ యొక్క ప్రేమ ప్రకంపనలు చూసి ఈయన అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట. ఓ ఈయన చాలా పెద్ద ప్యూర్ డివోటీ అని చెప్పేసి. సో దాన్ని అన్నింటి నుంచి తేరుకున్న తర్వాత అడుగుతుంటాడు అనమాట. విదురుడు అడుగుతుంటాడు, కృష్ణ ఎలా ఉన్నాడు, కృష్ణకు సంబంధించిన చుట్టాలందరూ ఎలా ఉన్నారు, కుంతి మహారాణి ఎలా ఉంది, ఆ తర్వాత పాండవులు ఎలా ఉన్నారు, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండి ఆ తర్వాత ఉద్ధవునితో వింటున్నాడు అనమాట. వింటుంటే ఉద్ధవుడు భగవంతుని యొక్క కృప ఎటువంటిదో తలుచుకొని ఏడుస్తూ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అవన్నీ తలుచుకొని ఇప్పుడు భగవంతుడు వ్రజలీలలో ఏమేమి పాస్ట్ టైమ్స్ చేశాడో తలుచుకుంటున్నాడు అనమాట. భగవంతుని తలుచుకున్నాడు. ఇప్పుడు భగవంతుడు బృందావన్ ధాంలో ఏ లీల చేస్తున్నాడో తలుచుకుంటున్నాడు అనమాట. అలా తలుచుకుంటూ ఈ రోజు ఏమనుకుంటున్నాడు, మహారాజైన యుధిష్ఠిరుడు వాళ్ళ యొక్క తమ్ముళ్ళ సహాయంతో ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని చక్కగా పాలిస్తున్నాడు కృష్ణ భగవాను యొక్క ఆధ్వర్యంలో, కృష్ణ భగవాను యొక్క అడ్వైస్ తోటి, సంక్షేమంలో. ఆ తర్వాత అదే మహారాజు యుధిష్ఠిరుని కృష్ణ భగవానుడు 3 అశ్వమేధ యాగాలు చేయమని చెప్తాడనమాట. సో అది ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం. సో ఇక్కడ చూస్తే కృష్ణ కూడా ఆల్రెడీ దేవాది దేవుడైన కృష్ణ, దేవాది దేవుడు అందరికీ రాజు కదా, ఆయన కూడా ఈ ధర్మరాజు పాలనలో ఒక ప్రతినిధిగా ఉంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ధర్మరాజు వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాడు, యుధిష్ఠిర్ మహారాజు మొత్తం ప్రపంచాన్ని పాలిస్తున్నాడు అన్నమాట, చక్రవర్తి అయిపోయాడు. ఆ చక్రవర్తి కింద యదువంశం కూడా ఆయన పాలనలో ఉంటుంది అన్నమాట, కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళందరూ. సో చూడండి, భగవంతుడు ఎప్పుడైనా క్రెడిట్ అంతా ఎవరికి ఇస్తున్నాడు, డివోటీస్కి ఇస్తున్నాడు. కృష్ణ యొక్క హృదయం చూడండి అక్కడ. ఓకే, యుద్ధం అంతా అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు అందరూ నా సమక్షంలో ఉండండి అని చెప్పట్లేదు. కృష్ణ ఎవరిని ఎంచుకున్నాడు, ధర్మానికి ప్రతీక అయిన ధర్మరాజుని ఎంచుకొని ఆయన చక్రవర్తి పాలన ఇచ్చేసి ఆయన రాజ్యంలో సామంతరాజులాగా కృష్ణ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, యుద్ధంలో కూడా ఎవరికి కీర్తి లభించింది, అర్జునుడికి ప్లస్ భీముడికి, వాళ్ళందరూ హీరోస్ అని చెప్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినా కూడా కృష్ణ హీరో అని ఎక్కడ చెప్పరు. సో అట్లా అది కూడా వాళ్ళకే ఇస్తున్నాడు అనమాట. ప్లస్ యుధిష్ఠిరుడు ఏంటి మెయిన్ అక్కడ, ధర్మానికి ప్రతీక, ప్రతిదీ ధర్మంగా చేస్తున్నాడు కాబట్టి కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో పరిత్రాణాయ సాధూనా వినాశాయ చ దుష్కృతాం. కృష్ణ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి, పరిత్రాణాయ సాధూనాం. సో సాధువులను రక్షించడం, వినాశాయ చ దుష్కృతాం, దుష్కృతులను శిక్షించడం కోసం, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని మళ్ళీ పునఃస్థాపించడం కోసం, సంభవామి యుగే యుగే ప్రతి యుగంలో నేను సంభవిస్తాను, నేను అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నాడు కృష్ణ. సో ఇప్పుడు కూడా ధరిత్రి పైన, అంటే భూలోకంలో, భూమి పైన భగవంతుడు ఎందుకు ఉద్భవించాడు, ఈ భూమాత ఒక ఆవు రూపంలో వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంటుంది అనమాట విష్ణుమూర్తి దగ్గర. ఎంతో మంది రాజులు తిరుగుతున్నారు నా పైన, నాకు చాలా భారంగా ఉంది, వీళ్ళందరూ ఎంతో భారంగా ఉంది, నాకెందుకు వీళ్ళందరూ అధర్మంగా పాలిస్తున్నారు. సో అధర్మంగా పాలన చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అందరికీ భారంగానే ఉంటుంది. ఈవెన్ ధరిత్రి భూమికి కూడా భారంగానే అనిపిస్తుంది. సో ఎక్కడ చూసినా అధర్మమే అనమాట. సో కృష్ణ ఆయన అవతరించేసి ఒకటి పాండవులకు విజయం చేకూర్చాడు, అదే కాకుండా అందరినీ ఒక దగ్గర పెట్టేసి అందరినీ సంహరించేశాడు అనమాట. ఎవరెవరైతే ఇటువంటి రాజులు చెడుదారిలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ చంపేశారు. సో అట్లా అదంతా చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క కీర్తి ఎవరికి ఇచ్చారు, ఆ యొక్క కీర్తి అంతా ధర్మరాజు పాండవులకు ఇచ్చారు. సో అట్లా పాండవులకి ఆ కీర్తి దక్కేలాగా చేసి వాళ్ళు రాజ్యం చేస్తూ ఉంటే కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ రాజ్యంలో ఒక భాగంగా
ఉంటూ సంతోషంగా ఆయన కూడా ఉంటున్నాడు అనమాట. సో అది కృష్ణ భగవాన్ యొక్క గొప్పతనం. ఇప్పుడు మీరు రామాయణం చూసారనుకోండి, రామాయణంలో కూడా హీరో ఎవరు? హనుమాన్. అన్ని పెద్ద పెద్ద పనులు హనుమానే చేశాడు. అఫ్ కోర్స్ రామలక్ష్మణులు కూడా వెళ్ళి యుద్ధం చేశారు, కానీ హనుమాన్కి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. సో అట్లా భగవంతుడు తన తన యొక్క భక్తులని ముందు పెడుతున్నాడు తనకంటే కూడా. అది భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. సో ధర్మరాజు మీరు చూస్తే ఒక స్టోరీ చెప్తాను మీకు, ధర్మరాజు యొక్క గొప్పతనం. సో వీళ్ళు అడవిలోకి వెళ్ళారు. అడవిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చేసి పరిగెడుతూ వస్తాడు అనమాట. వచ్చేసి, ఓ యుధిష్ఠిర్ మహారాజా, ఆయన ఇంకా రాజు అప్పటికి, అంటే అడవుల్లోకి వచ్చాడు కానీ అయినా కూడా రాజే, నన్ను రక్షించండి. ఒక జింక వచ్చేసి, ఆ జింకకి ఎలా ఉన్నా కొమ్ములు ఇలా తిరిగి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, యజ్ఞాలు చేసే అన్ని వుడెన్ స్పూన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కర్రలతో చేసిన యజ్ఞ స్పూన్స్, అవి కర్రలతో చేసినాయి. అంటే యజ్ఞంలో నెయ్యి తీసి యజ్ఞంలో వేయడం అనమాట. అట్లా రకరకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసి యజ్ఞంలో వేసే స్పూన్స్, పెద్ద పెద్ద గరిటెల్లాగా ఉంటాయి అనమాట, అన్ని చెక్కతో చేసినవి. సో అవన్నీ మూట కట్టి పెట్టాడు ఒక దగ్గర. ఈ జింక ఏం చేస్తుంది, పరిగెడుతూ వచ్చేసి అది తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది, ఫాస్ట్గా ఉరుకుతుంది. ఇంకా బ్రాహ్మణుడు వచ్చేసి, రక్షించండి నాకు, అవి తీసుకొచ్చి పెట్టండి అని. సో ఇమ్మీడియట్లీ అందరూ 5 పాండవులు ఇంకా ఫాస్ట్గా పరిగెడుతున్నారు అనమాట. మొత్తం ఆ జింక కోసం తిరుగుతూ వెళ్తున్నారు. సో యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్కి ఒక బాధ కూడా ఉంది. ఏంటది, ఒక బ్రాహ్మణుడు మనల్ని రక్షణ అడిగాడు, ఆ బ్రాహ్మణుని రక్షించకపోతే మనం క్షత్రియులం ఎలా అవుతాం? మన కర్తవ్యం ఏంటి? బ్రాహ్మణులను రక్షించడం. అది కనుక నేను చేయలేకపోతే ఎట్లా అని చెప్పేసి ఎంతో బాధపడుతున్నాడు. ఇప్పటికే చాలా కష్టాలు వచ్చేసాయి, ఇప్పటికే ఎన్నో అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగాయి. ఇప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడికి సైతం నేను ఇది ఇవ్వకపోతే ఎట్లా అని చెప్పేసి అటు ఇటు ఎంత పరిగినా కూడా ఆ జింక కనబడట్లేదు. సో ఇక్కడికి ఇంకా పొద్దుటి నుంచి ఉరికి అలసట చెంది అందరూ ఒక దగ్గర చేరుతారు. అందరూ ఒక దగ్గర చేరేసి, చుట్టుపక్కల ఏమైనా నీళ్ళు ఉన్నాయో చూడు సహదేవ అని సహదేవుని, అంటే సహదేవ్ చెట్టెక్కుతాడు. చెట్టెక్కేసి అక్కడ ఒక కొలను ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి నేను నీళ్ళు తీసుకొస్తానని చెప్పేసి ఆ బాణాలు పెడతారు కదా, బాణాలన్నీ తూనీరం. సో ఆ తూనీరం తీసుకొని దాంట్లో నీళ్ళు నింపుకొద్దామని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆగు, ఒక వాయిస్ వినపడుతుంది అనమాట. ఆగండి, హెచ్చరిక, ఇందులో నువ్వు నీళ్ళు తాగడానికి వీలు లేదు. ముందు నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి ఆ తర్వాత నువ్వు నీళ్లు తాగు, లేకపోతే నువ్వు మరణిస్తావు. అంటే అసలు నీళ్లు తాగడానికి దీనికి సంబంధం ఏముంది? నువ్వెవరు నన్ను నీళ్ళు తాగకూడదని చెప్తున్నావు అని చెప్పేసి, నేను నీళ్లు తాగి చూపిస్తాను నీకు, నాకేం కాదు చూడు అని చేతులు కడుక్కొని ఫేస్ కడుక్కొని నీళ్ళు తాగుతాడు. తాగానే అక్కడ పడిపోతాడు. సో అట్లా చూస్తూ ఇంకా టైం అవుతుంది, ఇంకా సహదేవ్ రావట్లేడు అని చెప్పేసి, నకుల నువ్వు వెళ్ళి చూడు అంటాడు. సో నకుల వెళ్తాడు. సో నకుల వెళ్ళి కొద్దిగా అయినాక అక్కడికి వెళ్ళి తమ్ముడు పడినాడు చూస్తాడు. చూసి ఎవరు ఏం చేశారు ఇక్కడ పని అని చెప్పేసి, వీళ్ళ పట్టుబడతాను, ముందు నేను నీళ్ళు తాగని అని చెప్పేసి నీళ్ళు తాగుతుంటే మళ్ళీ హెచ్చరిక వస్తుంది, నువ్వు ఈ నీళ్లు తాగితే నీ తమ్ముళ్ళ నువ్వు కూడా పడిపోతావు. అంటే నువ్వు అసలు ముందు నువ్వెవరో నేను చూస్తాను, ఇక్కడ నీళ్లు తాగి నేను చూపిస్తానని చెప్పేసి నీళ్ళు తాగుతాడు. తాగగానే ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ చనిపోతాడు, మూర్చపోతాడు. సో ఇంకా వీళ్ళిద్దరూ రావట్లేరు. ఇప్పుడు అర్జునుడిని పంపిస్తాడు. పంపిస్తే అర్జున్ వచ్చి చూస్తాడు అనమాట. చూసి అర్జున్ అంతా పరిశీలించి అక్కడ ఏమి గుర్రాల కాలు గిట్టలు కానీ లేవు, ఏమి అక్కడ వాయిలెన్స్ అంటే ఫైటింగ్ చేసిన మార్క్స్ ఏమీ లేవు అనమాట. బాడీ పైన కూడా ఏమి దెబ్బలు లేవు, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, కానీ శ్వాస లేదు. ఇదేంటి ఇంత వింతగా ఉంది, ఇదేందో నేను చూడాలి అని చెప్పేసి అది గాంధీవా పక్కకు పెట్టి ఆయన నీళ్లు తాగుదామనే వరకు ఆయనకు మళ్ళీ హెచ్చరిక వస్తుంది. హెచ్చరిక వచ్చేసి, నువ్వు నీళ్లు తాగితే మీ ఇద్దరి తమ్ముల్లాగా నువ్వు కూడా పడిపోతావు, సో నీళ్లు తాగి నీ పని కూడా పడతానని చెప్పేసి నీళ్ళు తాగేసి ఈవెన్ అర్జునుడు కూడా అక్కడ మూర్ఛితుడైపోతాడు, చనిపోతాడు. సో ఇప్పుడు ఇంకా అటు ఇటు చూసి భీమా నువ్వు వెళ్ళి చూడు అని భీముడు వస్తాడు. భీముడు వచ్చేసి ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు అలా పడిపోయి ఉంటే చూసి ఏడుస్తాడు. యాక్చువల్లీ ఏడిసి చాలా బాధపడి
నీళ్ళు తాగడానికి వెళ్తూ ఉంటే మళ్ళీ హెచ్చరిక వస్తుంది. హెచ్చరిక వస్తుంటే ఇదేదో నువ్వు చేసిన పని అయి ఉంటుంది. నేను ఎట్లాగో నీళ్లు తాగుతాను, నీళ్లు తాగేసి మళ్ళీ నీ ప్రయత్నం కూడా నీ పని కూడా పడతారని చెప్పేసి నీళ్లు తాగేసి, సో ఇంతలో ఆయన కూడా పడిపోతాడు. సో ఇంకా ఎవ్వరూ లేరు అక్కడ. యుధిష్ఠిరుడు ద్రౌపదితో అంటున్నాడు అనమాట, ఏంటి ఇంత విపరీతము, ఇంకా నలుగురు వెళ్ళారు ఇంతవరకు రావట్లేరు, నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను అని చెప్పేసి ఇంకా మళ్ళీ ఆయనే వస్తాడనమాట యుధిష్ఠిరుడు. సో యుధిష్ఠిరుడు వచ్చినప్పుడు అందరినీ పరిశీలిస్తున్నాడు. అక్కడ అందరూ నలుగురు తమ్ముళ్ళు పడిపోన్నారనమాట. చూడండి ఇప్పుడు యుధిష్ఠిరుని యొక్క పరిస్థితి చూడండి. ఆయన యాక్చువల్లీ రాజు, ఆ రాజ్యం అంతా ఆయనది. ఓకే, ఆ రాజ్యం అంతా ఆయనదైనా కూడా ఆయనే జూదం ఆడుతూ ఆడుతూ ఆయన ఏం చేశారు, రాజ్యం నుంచి పంపించేశారు అడవులకి, ఆయన రాజ్యాన్ని తీసుకొని. సో మహారాజులాగా ఉండేవాడు వచ్చేసి ఇప్పుడు అడవులు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు అనమాట. 13 సంవత్సరాలు తిరుగుతున్నాడు అడవుల్లో. పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం వరకు పరిగెట్టి 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 చెమట వచ్చేసి ఏమీ తినలేదు, ఇంకా దాహము. చూడండి ఎప్పుడన్నా మనకి ఎంత కోపం వస్తుంది ఏదైనా అటువంటి టైంలో. ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి, ముందు ఏదైనా మంచినీళ్ళు తాగి నీళ్ళు తిన్న తర్వాత మాట్లాడతాం. సో ఆయన ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. సో ఆ పరిస్థితిలో ఉండి నలుగురు తమ్ముళ్ళు చనిపోయి పడి ఉన్నారు, వాళ్ళకి శ్వాస లేదు. ఏం జరిగింది ఇక్కడ, ఇంత విపరీతం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎట్లా, ఇంకా యుద్ధం కూడా చేయాలి. ఇవన్నీ అనుకొని అక్కడ నీళ్లు తాగడానికి ఏదో ఈ యొక్క సరస్సు దగ్గరకు వచ్చేసి నీళ్ళ విషయాలనే వీళ్ళందరూ పడిపోయారు. ఏదో ఇది కనుక్కోవాలి నేను అని చెప్పేసి ముందుకు వెళ్తుంటే హెచ్చరిక వస్తుంది మళ్ళీ, ఏ యుధిష్ఠిర్, మీ తమ్ముల్లాగా నువ్వు కూడా నీళ్ళు తాగకు, నువ్వు నీళ్ళు తాగితే నువ్వు కూడా చనిపోతావు. సో ముందు నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పు. సో అప్పుడు ఇంకా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనమాట. అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటి అని అడుగుతాడు అనమాట. సో ఆయనే యక్షుడిలాగా వస్తున్నాడు అనమాట. యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు అందుకే. సో యక్షుడిలాగా అక్కడ ఉండి అడుగుతున్నాడు, ఎవరు మీరు, అసలు ఈ ప్రశ్న అడిగేది ఎవరు, నాకు దర్శనం ఇవ్వండి అంటే. ఓకే, సో దర్శనం తర్వాత మళ్ళీ మనం చూసుకుందాం. శిల ప్రభుపాద్కి జై. శ్రీ గౌడితాకి జై. శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర మాకి జై. జై పంచతత్వ की जय. श्री राधा नीला माधव की जय. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా ప్రశ్న వేస్తాడనమాట. ప్రశ్న అడుగుతూ అంటాడనమాట, అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటి అని ధర్మరాజుని అడిగితే ధర్మరాజు చెప్తున్నాడు ఆన్సర్. అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే, ప్రతిరోజు ఎంతో మంది ప్రపంచంలో చనిపోతున్నారు, వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నారు జనాలు, కానీ నేను కూడా ఒకరోజు చనిపోతానని ఎవరు అనుకోవట్లేదు.
వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతున్నారు అంటే ఎల్లప్పుడూ బ్రతికి ఉంటారు అన్నట్టుగా బతుకుతున్నారు. అది చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం అని చెప్తాడనమాట. సో, మనం కూడా చూసాం చాలా సార్లు. ఎంతోమంది మరణిస్తున్నారు. 100% గ్యారంటీ మనం కూడా ఏదో ఒక రోజు మరణిస్తాం. అయినా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? అన్నీ పర్మనెంట్‌గా చేసుకోవాలని చూస్తున్నాం. స్టెబిలిటీ. అన్నీ స్టేబుల్‌గా ఉండాలి. అవన్నీ చూస్తున్నాం. అది అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యమైన విషయం. సో, అట్లా రకరకాల ప్రశ్నలు అడిగేసి, ఇంకా లాస్ట్‌కి చాలా సేపు ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. అవన్నీ అంత దాహంతో, అంత ఆకలితో ఉన్న నలుగురు తమ్ముళ్ళు పడి ఉన్నారని తెలిసినా గూడా ఆయనకింత అదవుతుందనమాట. సో, ఇప్పుడు ఆయనే అడుగుతాడు, "ఓ ధర్మరాజా! నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్స్‌తో నాకు చాలా సంతోషం అయిపోయింది. నువ్వెంత చక్కగా చెప్పావంటే, నేను నీకిప్పుడు వరం ఇస్తున్నాను. మీ నలుగురు తమ్ముళ్ళలో ఒకరిని కోరుకో, నేను వాళ్ళని బతికిస్తాను." అంటే, "ఓ యక్ష మీరెవరో నాకు నిజంగా చెప్పండి. ఎందుకంటే యక్షుడికి చనిపోయిన వాళ్ళని మళ్ళీ తీసుకొచ్చేంత శక్తి యక్షుడికి లేదు. సో, మీరు యక్షులు డెఫినెట్‌లీ కాదు. ఎవరు మీరు చెప్పండి." అంటే అప్పుడు ఆయన ధర్మరాజు రూపంలో వస్తాడనమాట. యమధర్మరాజు. సో, యమధర్మరాజు యొక్క కొడుకు ధర్మరాజు. సో, అట్లా ఆయన తండ్రి అనమాట. సో, ప్రత్యక్షమైపోయానని ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఆయన దండవత్ చేస్తాడు. దండవత్ చేసేసి, "నీకెవరు కావాలి?" అంటే అప్పుడు ఆయన "నకులుడిని నాకు ప్రసాదించు" అని అడుగుతాడనమాట. సో, నకులుడిని ప్రసాదించు అడుగుతుండు మళ్ళీ. "అదేంటి? ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళెళ్లి యుద్ధం చేయాలి. ఆ యుద్ధానికి నీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఐదర్ భీముడు గాని, అర్జునుడు గాని కావాలి కదా! వాళ్ళిద్దరు లేకుండా నువ్వు అసలు యుద్ధం గెలవగలుగుతావా? నువ్వు నకులుడిని ఎందుకు కోరావు?" అంటే మా మా ఇద్దరు తల్లులలో కుంతి తల్లికి నేను ఆల్రెడీ కొడుకుగా బ్రతికున్నాను. హ్మ్. కానీ మాద్రి కొడుకులు ఇద్దరు చనిపోయున్నారు. అంతా ఈక్వల్‌గా ఉండాలి కదా! సో, మాద్రి తరఫున ఒకరు బ్రతికుండాలి. అందుకని నకులుడిని అడుగుతున్నానంటాడనమాట. అప్పుడు చాలా హ్యాపీ అయిపోతాడాయన. ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితిలో కూడా నువ్వు ఇంత ధర్మంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు. చూడండి ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితి అది. ఇంకొక్కరినే కోరుకోవాలంటే ఈజీగా ఎవరైనా మనమైతే ఏం చేస్తాం? ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఐదర్ భీముడిని కానీ, లేదా అర్జునుడిని కానీ కోరుకుంటాం. ఎందుకంటే అర్జున్ దగ్గర అన్ని శస్త్రాలున్నాయి. యుద్ధం గెలవచ్చు. రాజ్యం తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. సో, కానీ ఈయనేం చేశాడు? నకులుడిని అడిగాడనమాట. ఈ టైంలో కూడా నువ్వు ఈ పరిస్థితిలో కూడా నువ్వు ఆకలి, దాహంతో ఉన్నావు. అందరూ చనిపోయినప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు కూడా ధర్మాన్ని పట్టుకొనున్నావు. అందుకని నాకు చాలా సంతోషమైంది. ఈ ఆన్సర్ ద్వారా మీ అందరినీ నేను బతికిస్తానని చెప్పేసి అందరిని నలుగురిని బతికిస్తాడు. సో, అందరూ లేస్తారు. అందరూ వచ్చేస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక వరం ఇస్తాడు. మీరు నన్ను చాలా సంతోషపరిచారు ఈ ప్రశ్నలు, సమాధానాలతోటి. కాబట్టి ఇప్పుడు చేసేది ఇంకా అజ్ఞాతవాసం. ఈ అజ్ఞాతవాసంలో మీకు మేము వరం ఇస్తున్నాం. ఏమని? ఈ అజ్ఞాతవాసంలో మీరు దొరకరు. ఎవ్వరికీ మిమ్మల్ని గమనించలేరు. మీరు సీక్రెట్‌గా ఉండగలుగుతారు. అజ్ఞాతంగా ఉండగలుగుతారు అనే వరం ఇచ్చేసి ఆయన వెళ్ళిపోతాడనమాట. వెళ్ళిపోయి ఇంకోటి అడ్వైస్ కూడా చేస్తాడు. ఇక్కడ విరాట రాజ్యం కొలువుంది. ఆ విరాట రాజ్యంకెళ్ళి మీరు అక్కడ ఉండండి. అక్కడ మిమ్మల్ని ఎవ్వరు పట్టుకోలేరు అని చెప్పేసి వరం ఇచ్చేసి ఆయన వెళ్ళిపోతాడనమాట యమధర్మరాజు. సో, ఇక్కడ చూడండి ఈ టైంలో కూడా ధర్మం పాటించాడు. ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ధర్మాన్ని పాలించాడు. మనం ఏమవుతుంది? అన్నీ మంచిగున్నప్పుడు అన్నీ మంచిగానే ప్రవర్తిస్తున్నాం. ఏదైనా చిన్నగా అటు ఇటు అయిపోతే ఏమవుతుంది? ధర్మం పక్కకు పెట్టేస్తున్నాం. ధర్మం కాదు కదా! ఏది కాదు కదా! ఈవెన్ భక్తి అన్నీ పక్కకు పెట్టేసి మన లోపటి నుంచి ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ బయటకొస్తున్నాయి. సో, మనం యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్‌ని చూసుకోవాలి. అందుకే యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ అంటే కృష్ణకి అంత ఇష్టం. ఎందుకంటే అటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితిలో కూడా ఆయన ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నాడు. ఇంకా ఆయన లైఫ్‌లో మనం క్షుణ్ణంగా చూస్తే యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ఎప్పుడూ పెద్దలని ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ధృతరాష్ట్రుడు ఏది చెప్తే అది చేస్తున్నాడు. ధృతరాష్ట్రుడు రాజు. సో, రాజు చెప్పినట్టు చేయాలి గదా! ఆయన ఏం చేశాడు? రాజ్యాన్ని విభజించినప్పుడు ఆయనతో గొడవ పెట్టుకోలేదు. సరే అని చెప్పాడు. ఆ రాజ్యం విభజించిన తర్వాత బంజరు భూమి ఇచ్చారు అతనికి. హస్తినాపూర్ వాళ్ళుంచుకొని బంజరు భూమి ఇచ్చారు. అడవులు, బంజరు భూమి ఇచ్చినా కూడా అయినా ఓకే అన్నాడు. అప్పుడు కూడా ధర్మంగా తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత జూదానికి రండి అన్నాడు. అప్పుడు ఈయన జూదానికి వెళ్ళలేదనుకో అయిపోయేది. అసలు ప్రాబ్లమే లేదు. కానీ రాజు పిలుస్తున్నాడు. మన ధర్మం ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి. జూదం పిలుస్తున్నారు. మన ధర్మం ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి. సో, అక్కడ ధర్మం పాటించాడు. ఆ తర్వాత జూదంలో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎవరు పాచికలేయాలి? సో, ఫస్ట్ నాకంటే చిన్నవాడివి కదా! నువ్వే పాచికలు స్టార్ట్ చెయ్యి అని చెప్తాడనమాట. ప్రతిసారి ధర్మం పాటిస్తున్నాడు. ఎక్కడ కూడా అధర్మం ఎక్కడ చేయట్లేడాయన.
ప్రతిసారి నిజమే చెప్తున్నాడు, ప్రతిసారి ప్రతిదీ ధర్మంగానే చేస్తున్నాడు. అందుకే కృష్ణకి ఆయన అంటే అంత అంత ఇష్టం. సో అది వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత కూడా ధర్మవ్యక్తగా యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు కూడా ఆయన ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నాడు. ఈ యుద్ధం చేయడానికి మాకు అనుమతి ప్రసాదించండి అని గురువు దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుంటాడు, పితామహుడు భీష్మ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుంటాడు. అప్పుడు ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు విజయోస్తు అని చెప్తారనమాట, నీకు విజయం చేకూర్చుగాక అని. సో అట్లా ఆ టైంలో కూడా ప్రతిదీ ధర్మయుక్తంగా చేస్తున్నాడు. ఆయన యుద్ధం కూడా అంత ధర్మయుక్తంగా చేశాడు. సో ఆయన ఎంత ధర్మాత్ముడు అంటే ఆయన రథం ఎప్పుడు పైకే ఉండేది అనమాట. ఆయన రథ చక్రాలు ఎప్పుడు నేలకు తాకేవి కాదు. అయితే ఒకసారి అశ్వత్థామ చనిపోయిన అన్న వార్త చెప్తే అప్పుడు ఈ ద్రోణాచార్యుడు ఆయన అస్త్రాలను పడేసి అప్పుడు ఆయనను సంహరించవచ్చు, అంతవరకు ఆయన అస్త్రాల చేతిలో ఉన్నంత వరకు మనం ఏం చేయలేము అని చెప్తే అటు ఇటు చూసి ఇప్పుడు ధర్మరాజుతో చెప్పారు. ఎందుకంటే ధర్మరాజు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడు కదా, ఆయన చెప్తే నమ్ముతారు. సో అప్పుడు ఆయన సైడ్ తిరిగి కృష్ణ అడుగుతున్నాడు అనమాట, అశ్వత్థామ చనిపోయాడని చెప్పు అని. అప్పుడు ఒక్క క్షణం పాటు ఆలోచిస్తున్నాడు, అరే నేను ఇప్పుడు తప్పు చెప్పాలా, నిజంగా చనిపోలేదు కదా అని సంకోచిస్తున్నాడు. అప్పుడు భీమాకు సైగ చేసేస్తే భీమా ఒక గద తీసేసుకొని ఒక ఏనుగు, అశ్వత్థామ ఆయన ఏనుగుని చంపుతాడు. చంపగానే ఇంకేంటి అది నిజం అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు చెప్పు అంటే అప్పుడు చెప్తాడు. చెప్పినప్పుడు ఆయన రథం నేల తాకుతుంది. సో ఆయన రథం నేలకు ఎందుకు తాకుతుంది, కృష్ణ అన్నాడు చెప్పినా కూడా ఇంకా కొద్దిసేపు సంకోచించాడు. సో కృష్ణ అన్నాడు, ఇమీడియట్లీ మనం చేయాలి. కృష్ణ ఏది చెప్తే అది మనం తీసుకొని చేయాలన్నమాట. ధర్మంతు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. ఏది ధర్మం, భగవంతుడు ఏది చెప్తే అదే ధర్మం. సో అది అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు, శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్పారు, అది తీసుకోవాలి, మనం అది పాటించాలి, అదే ధర్మం. సో మనకి ఇంకా వేరే వేరే విషయాల్లో ఎక్కడెక్కడ చదివినవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. భగవంతుడు డైరెక్ట్గా మనకి ఏం చెప్పాడు అది. సో ఇప్పుడు మీరు పాండవుల్లో చూస్తే యుధిష్ఠిరుడు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పని వాడు, కృష్ణ అబద్ధం చెప్పమంటే చెప్పాడు. రానున్న కాలంలో ఏమనుకుంటారు, ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో నేను అబద్ధం ఆడుతున్నాను అని ఇంత దూరంగా ఇంత తీవ్రంగా ఆయన ఆలోచించలేదు. భీముడు గదాయుద్ధంలో బెల్ట్ కింద కొట్టకూడదు, బెల్ట్ భాగం పైన కొట్టొచ్చు, బెల్ట్ కింద కొట్టకూడదు. అయితే కృష్ణ ఏమన్నాడు, తొడలు చరుస్తూ చూపిస్తున్నాడు. ఎందుకు, ఆయనకు ఆల్రెడీ శాపం ఉంది, సో అక్కడ కొట్టు అని చెప్పేసి. సో ఇమ్మీడియట్లీ నెక్స్ట్ షాట్ అక్కడే కొడతాడు అనమాట భీముడు ఆలోచించట్లేదు. ఇంకా రానున్న కాలంలో ఇంత బలవంతుడైన భీముడు దుర్యోధనుని కరెక్ట్గా కాకుండా నడుము కింద కొట్టేసి చంపాడు అని నలుగురు అనుకుంటారు, నా యొక్క కీర్తి ఏమవుతుందో అని ఆయన ఆలోచించలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ అర్జునుడు చూడండి, అర్జునుడు అన్ని ధర్మయుద్ధంగానే అన్ని చేస్తున్నాడు, అన్ని పర్ఫెక్ట్ గానే చేస్తున్నాడు. కర్ణుడు చెప్తాడనమాట, ఓ అర్జున ఆగు, యుద్ధం ఆపేస్తాయి, ఎందుకంటే నా యొక్క రథం ఇప్పుడు నేలలో చిక్కిపోతుంది. సో ఇప్పుడు దాన్ని నేను పైకి తీసుకోవాలి, ఇప్పుడు నువ్వు బాణాలు వేయకూడదు అంటే ఆయన బాణాలు వేయకుండా అలాగే ఉన్నాడు. కృష్ణ ఏమన్నాడు, ఏం చూస్తున్నావు, నిన్న మొన్న ఏం చేశారు వీళ్ళు, నీ యొక్క కొడుకుతో 6-7 యోద్ధాలు కలిసి చంపారు అతన్ని. ఈ కర్ణుడు వెనుక నుంచి బాణం వేసేసి ఆయన బాణం విరిచాడు, అందరూ కత్తులు పట్టుకొని ఆయన చుట్టూ పొడిచారు. అప్పుడు ఏమైపోయింది ధర్మం, యుద్ధనీతి ఎక్కడికి పోయింది? సో ఫస్ట్ యుద్ధం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇద్దరు రూల్స్ పెట్టుకున్నారు అనమాట. ఇటు సైడ్ ఎవరున్నారు, భీష్ముడు ఉన్నాడు, ఇటు సైడ్ ఎవరున్నారు, పాండవుల సైడ్. సో వీళ్ళు ఇద్దరు దృష్టద్యుమ్న, సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి రూల్స్ ఏమని పెట్టుకున్నారు, ధర్మంగా చేయాలి. ఎప్పుడైతే సూర్యోదయం అవుతుందో అప్పుడు శంకు ఊదినప్పుడు యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది, సూర్యాస్తమయం కాగానే శంకు ఊదితే అక్కడ యుద్ధం సమాప్తం అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఎవరు యుద్ధం చేయొద్దు, ఒక యుద్ధతోనే యుద్ధం చేయాలి. ఎవరైనా పారిపోతుంటే వెనక నుంచి బాణాలు వేయకూడదు, ఎవరైనా గాయపడి మూర్చపోతే వాళ్ళపైన దాడి చేయకూడదు. ఇట్లాంటి రూల్స్ పెట్టారు మంచిగా. సో అలాంటి రూల్స్ మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ రూల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసింది కౌరవులు. అన్ని రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తూ వస్తున్నారు అనమాట. అప్పుడు ఇంకొక రూల్ కూడా పెట్టుకున్నారు, ఎవరైతే బ్రేక్ చేశారో ఒకసారి ఎవరైనా రూల్ బ్రేక్ చేసేస్తే మిగతా వాళ్ళు రూల్ బ్రేక్ చేయొచ్చు. సో అర్జునుడు కొడుకు అభిమన్యుడు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు, అన్ని రూల్స్ బ్రేక్ చేశారు ఆ రోజు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కరితో ఒకరే యుద్ధం చేయాలి.
ఈయన ఒక్కడు బాణాలు వేస్తుంటే ఇప్పుడు ఈయన బాణాలు ఇటు చూస్తూ బాణాలు వేస్తున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఒకరు వేస్తున్నారు, అక్కడి నుంచి ఒకరు వేస్తున్నారు, వెనక నుంచి ఒకరు వేస్తున్నారు. ఇట్లా రౌండ్ గా చుట్టి బాణాలు వేస్తున్నారు అనమాట. అది చాలా చాలా తప్పు. యుద్ధ నీతి ప్రకారం అది అసలు చేయకూడదు. అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, ఏంటి ఎలాంటి యుద్ధం చేస్తున్నారు, ఇంత పిరికి వాళ్ళలాగా ఉన్నారేంటి మీరు, అసలు ఇటువంటి వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తుంటే నాకు చాలా సిగ్గు అనిపిస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ అని, మీరు అందరూ కలిసి యుద్ధం చేసినా సరే నేను ఇంకా యుద్ధం చేస్తాను మీతోటి అని ఆయన తిరుగుతూ యుద్ధం చేస్తున్నాడు. అలా చేసి అందరినీ గాయపరుస్తున్నాడు. ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వేస్తారు. ఏంటి, ఇతన్ని అందరం కలిసి ఒకటేసారి చేయాలి. చేసి నువ్వు కర్ణ, నువ్వు వెనక నుంచి ఆయన విల్లును విరిచాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఆయన ఒకటేసారి ఒకతను ఏం చేశాడు, ఆయన రథసారథికి బాణాలు వేశారు. ఒకసారి ఆయన రథాన్ని కూల్చారు. ఇంకో బాణంతో ఆయన విల్లును విరిచారు. ఇంకో బాణంతో ఆయనను గాయపరిచారు. ఇట్లా చుట్టూ చేశారనమాట ఒకటేసారి. ఇంకా అప్పుడు ఆయన అప్పుడు కూడా చూస్తున్నాడు అనమాట, ఇటువంటి యుద్ధం నేను ఎక్కడా చూడలేదు, ఇలా చేస్తున్నారేంటి అని. అయినా కూడా వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు. నేలపైన పడ్డాడు. పడ్డా కూడా ఆయనకు బాణాలు వేస్తున్నాడు. లాస్ట్కి అందరూ వచ్చేసి చుట్టుముట్టేసి ఆయన వెనుక నుంచి సైడ్ నుంచి అంతటా కత్తులు దించి చంపుతారనమాట. యాక్చువల్లీ ఇదంతా చేసినా కూడా ఆయన ఏమవుతాడు, మూర్ఛపోతాడు. ఒక మూర్ఛపోయిన వ్యక్తితోటి అసలు యుద్ధం చేయకూడదు ఆయన రికవర్ అయ్యేంత వరకు. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు వీళ్ళు, అప్పుడు దుశ్శాసనుడి యొక్క కొడుకు వచ్చేసి గద తీసుకొని మూర్ఛపోయిన ఆయన తలపైన గదతో కొడతాడనమాట. అప్పుడు మరణిస్తాడు. సో అట్లా చేసిన తర్వాత ఇది కృష్ణ గుర్తు చేస్తున్నాడు ఓ అర్జునుడికి, ఓ అర్జున నువ్వు ఏం చూస్తున్నావు, ఇప్పుడు కర్ణుడు కిందున్నాడు అని చూస్తున్నావా, మొన్న ఏమైంది, మీ కొడుకుతోని చుట్టుముట్టేసి అందరూ చంపారు. అప్పుడు ఏం యుద్ధ నీతి పాటించారు వీళ్ళు. ఓకే, నిన్న ఏం చేశాము, మనము జయద్రథుని చంపడానికి వెళ్తున్నాం. జయద్రథుని చంపడానికి వెళ్తున్నప్పుడు నేను గుర్రాలకి నీళ్లు పడదామని చెప్పి నేను కిందికి దిగావు, నువ్వు కిందికి దిగావు, ఇద్దరం రథం కిందికి దిగాం. అప్పుడు మన పైన అందరు చుట్టుముట్టి బాణాలు వేశారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏం చేశాడు, కిందుండి అందరితో బాణాలు వేసి ఆయనను రక్షించుకున్నాడు, కృష్ణాన్ని కూడా రక్షించాడు. సో ఆయనకు ఒక రథం పడిపోతే ఇంకో రథాన్ని పిలుచుకోవచ్చు. సో అందరూ దాన వీర శూర కర్ణ అని గ్రేట్ గా చూపిస్తారు ఇక్కడ. సో కర్ణుడు అటువంటి పనులన్నీ చేశాడు. వీళ్ళు కిందున్నప్పుడు కూడా యుద్ధం చేశాడు. అయినా కింద నుంచి కూడా అది చేశారు. ఇంకోసారి భీముడు యాక్చువల్లీ కర్ణుడిని ఓడిస్తాడు. ఓడించిన తర్వాత ఆయన కిందికి దిగినాక మళ్ళీ ఆయన కింద ఉన్నప్పుడు, రథం కింద ఉన్నప్పుడు బాణాలు వేస్తున్నాడు ఆయనకి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఆయన రక్షించుకోవడం కోసం గుర్రాలని ఏనుగుల్ని విసురుతున్నాడు ఆ బాణాల సైడ్. సో ఆ భీముడికి అంత బలం ఉందన్నమాట. మళ్ళీ ఆయన రథం ఎక్కేంత వరకు ఇట్లా చేస్తూ రథం ఎక్కాడు అనమాట. సో ఇట్లా చాలా మంది కింద ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు యుద్ధం చేశారు. ఇక్కడ ఇది ఒక్కటి పట్టుకొని అందరు చెప్తున్నారనమాట, ఓ పాండవులు ఏం చేశారు, అర్జునుడు ఏం చేశాడు, కర్ణుడు కింద ఉన్నప్పుడు బాణం వేశాడని చెప్పేసి. సో కృష్ణ చెప్తున్నాడు, అర్జున నువ్వు ఏం చూస్తున్నావు, ఆయన కింద ఉన్నాడు అని చెప్పి, ఇవన్నీ మీకు గుర్తులేవా, అవన్నీ చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్ గా బాణం వేసేస్తా. సో ఫ్యూచర్లో వీళ్ళందరూ నా గురించి ఏమనుకుంటారు, నా కీర్తి ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ ఏమీ చూడలేదు. కృష్ణ అన్నాడు చేసేసారు. సో మనం కూడా ఎవరేమనుకుంటారు ఏంటి అవన్నీ మనం చూడవలసిన అవసరం లేదు. కృష్ణ ఇది మనకు చెప్పాడు, మనం చేసేసేయాలి. పాండవుల అడుగుజాడల్లో నడవాలి. సో అది అన్నమాట ధర్మానికి ప్రతీకగా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు కృష్ణ వాళ్ళతోటి అదిగా ఉన్నారు. సో ఈరోజు శ్లోకం ఏంటి, 3:18 అయజాధర్మసుతం అశ్వమేధై స్త్రిభిర్విభుః సోపిక్ష్మామం అనుజై రక్షన్ రిమే కృష్ణం అనువ్రతః. ఆ దేవదేవుడు ధర్మసుతునితో 3 అశ్వమేధ యాగములు నిర్వహింపజేసెను. ధర్మరాజు సైతము పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణుని సతతము అనుసరించుచు సోదరుల సహాయంతో ధరణిని రక్షించి భోగించెను. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ధర్మం అక్కడ. అందుకని కృష్ణ ధర్మరాజు సైడ్ ఉన్నాడు అనమాట. ఎందుకు, ధర్మం విలువైపు ఉంది కాబట్టి. సో మనం దీంతో మనం తీసుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏంటి, మన యాజ్ ఎ డివోటీస్ మన లైఫ్ లో కూడా కొన్ని సంతోషమైన మంచి సంఘటనలు అన్నీ ఉంటాయి. మళ్ళీ మనకు కూడా చాలా ఒత్తిడి సమస్యలు, చాలా ఉండే సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు లేకున్నా సరే ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. అవి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మనకు భక్తిలో ఏమేమి చెప్పారో 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ గ్యారంటీ ఫాలో కావాలి. 16 రౌండ్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసుకొని మనం
కృష్ణ భగవానుడు మనకి ఏమేం చెప్పాడు, శిల ప్రభుపాద్ మనకి ఏమేం చెప్పారు, గురు మహారాజాస్ ఏమేం చెప్పారు మనకి, అది మనం పాటిస్తూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో అది ధర్మో రక్షతి రక్షిత. సో మనం ధర్మాన్ని రక్షిస్తే ధర్మం మనల్ని రక్షిస్తుంది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శిల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇక్కడ ఈరోజు ఆపుదాం. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ మరి కర్ణుడు అలా ఎందుకు చేస్తాడు ప్రభుజీ? కర్ణుడు కుంతి మహారాణి కొడుకే కదా. ఎస్ మాతాజీ, కుంతి మహారాణి కొడుకు అయినా కూడా యాక్చువల్లీ కర్ణుడు చాలా చాలా తప్పులు చేస్తాడు. స్క్రూటినైజింగ్ గా మీరు చూస్తే అర్జునుడు ఎప్పుడూ కర్ణుడి వైపు వెళ్ళి దాడి చేయాలని ట్రై చేయలేదు. ఒకసారి వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ అయితే సడన్ గా వస్తాడు, వచ్చేసి నేను కూడా ఉన్నాను ఇక్కడ, అందరూ నువ్వు సర్వశ్రేష్ఠ ధనుర్ధారి ఎవరు అంటే అర్జునుడిని ప్రకటిస్తున్నారు కదా, నేనున్నాను ఇక్కడ. అసలు ఆయనకి ఎవరు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారు? ఇది ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ లో ఆయనకి ఇన్విటేషన్ లేదు, అయినా వచ్చాడు. వచ్చి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఓకే, అదొకటి. రెండోది, ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తుందా అర్జునుడితో యుద్ధం చేసి నేను చూపిస్తాను నా గొప్పతనం ఏంటో, అట్లా అనమాట. సో సెకండ్ టైం ఏం చేశాడు, ద్రౌపది స్వయంవరానికి వెళ్ళారు వీళ్ళందరూ. అప్పుడు స్వయంవరంలో అందరిలో అర్జునుడు గెలుస్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళ అర్జునుడు అని తెలియదు. గెలిచిన తర్వాత ఎవరు ఈ బ్రాహ్మణుడు, ఓ బ్రాహ్మణ నువ్వు ఇది 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 కొట్టావని నువ్వు చూస్తున్నావా, మా బాణాలకు రెడీగా అని చెప్పేసి అప్పుడు కర్ణుడు, దుశ్శాసనుడు, దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరూ వస్తారు. అందరూ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అర్జునుడు ఒక్కడే ఉంటాడు. ఇమీడియట్ గా ఆ బాణం తీసేసుకొని అందరినీ అక్కడ ఓడిస్తాడు. బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్నా కూడా అర్జునుడు వాళ్ళందరినీ ఓడిస్తాడు. నన్ను ఈ విధంగా ఎవరు ఓడించలేదు ఇంతవరకు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. సో అక్కడ కూడా ఓటమి వస్తుంది కర్ణుడికి. సో అది అయిపోయిన తర్వాత విరాట పర్వం, విరాట రాజ్యంలో అర్జునుడు ఒక్కడే వస్తాడు. అర్జునుడు ఒక్కడు వచ్చేసి అందరితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ప్రతిసారి అర్జునుడితో ఫైట్ చేయాలని కుతూహలంగా ఉన్నాడు కదా, అప్పుడు అర్జునుడు అని తెలుసుకుంటాడు. తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అర్జునుడితోని డైరెక్ట్ గా ఫైట్, ఇంకా సీరియస్ గా ఫైట్. ఆ ఫైట్ లో కూడా ఆయన ఫైటింగ్ చేస్తుంటే ఆయన మూర్ఛింపలు చేస్తాడు అర్జునుడు. అదే కాకుండా ఆయన తమ్ముడు పక్కన తమ్ముడిని చంపేస్తాడు ఆయన ముందటనే. అర్జునుడి రథసారథి కూడా ఏం కాకుండా అర్జునుడు కాపాడుతున్నాడు. సో ఎన్నిసార్లు రక్షించాడో చూడండి, ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయాడో చూడండి కర్ణుడు. తర్వాత ద్రౌపది ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఈ జూదం ఆడుతున్నారో అన్ని ఓడిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరందరూ మాకు దాసులు కావాలంటే, ద్రౌపది దాసి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె వస్త్రాలను కూడా తీసేయచ్చు, ఆమె నగ్నంగా చూడొచ్చు, దుర్యోధనుడు తొడపైన కూడా కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు అనే సలహా ఇచ్చింది ఎవరు? కర్ణుడు. సో ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? ఎందుకు అంటే చెడు సవాసం. ఎంత మంచి తల్లిదండ్రులు ఉన్నా సరే మన సవాసం ఎలా ఉంది, మన యొక్క అసోసియేషన్ ఎవరితో ఉంది, మనం ఎవరితో తిరుగుతున్నాం. ప్రాపంచిక వారితో తిరుగుతుంటే ఎంత పైకి ఎంత మెరుగులుగా ఎంత మంచిగా డ్రెస్అప్ అయినా కూడా లోపటంతా వేస్టే. సో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనం ఎటువంటి కుటుంబంలో పుట్టినా ఎంత మంచిగా ఉన్నా సరే మన యొక్క సాంగత్యం ఎలా ఉంది, ఎవరితో ఉంది. చెడు సాంగత్యం ఉంటే మనం కూడా చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. యాక్చువల్లీ కర్ణుడు సహస్ర కవచ అనే రాక్షసుడు. సో ఆల్రెడీ 999 కవచాలు ఆల్రెడీ నరనారాయణులు ప్రతి లైఫ్ లో వస్తున్నారు, ఆయన చంపుతున్నారు. ఇది లాస్ట్ బర్త్ ఆయనకి. సో దీంట్లో ఇప్పుడు నరనారాయణులు కృష్ణార్జునులుగా వచ్చేసి ఆయనను చంపారనమాట. సో అట్లా. సో ఇంకోటి చూడండి, ఇప్పుడు మనం పాండవుల ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. పాండవులు ఏంటి, వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి బ్రేక్ చేశారు. ఎవరేమనుకుంటే ఏంటి, కృష్ణ చెప్తున్నాడని చేశారు. సో కృష్ణ ఫస్ట్ ఆయన యొక్క రహస్యం కుంతి మహారాణి చెప్తుంది. ఓకే, కర్ణుడికి, ఓ కర్ణ నువ్వు నా కొడుకువి, నువ్వు పూజ చేసే సూర్యదేవుడికి ద్వారా నువ్వు కలిగావు. సో అని చెప్పి సూర్యదేవుడు వచ్చి చెప్తాడు, ఎస్ నువ్వు నా కొడుకువి. ఇప్పుడు ఆ కుంతి మహారాణి చెప్తుంది, తల్లిగా కుంతి మహారాణి అడుగుతుంది, నువ్వు వచ్చి పాండవుల సైడ్ చేరు, తల్లి మాట వినడు. ఆ తర్వాత కృష్ణ వస్తాడు. కృష్ణ వచ్చేసి వీళ్ళందరికీ చెప్పి దూతలాగా వచ్చినంత చెప్పిన తర్వాత, కర్ణ నువ్వు నాతో పర్సనల్ గా రేపు నేను కలుస్తాను, నేను వెళ్ళేటప్పుడు నా దగ్గరికి రా, ఒక్కడివే రా అని చెప్తా. వచ్చిన తర్వాత ఆయన రథాన్ని రథసారథిని ఇచ్చేసి మీరు అక్కడ ఉండండి అని చెప్పి కృష్ణ
డైరెక్ట్ గా ఆ రథం ఎక్కించుకొని ఆయన పైన చెయ్యి వేసి ఎవరిపైన? కర్ణుడి పైన. ఓ కర్ణ, నీ జీవిత రహస్యం ఇది. నువ్వు కుంతి మహారాణి యొక్క కొడుకువి. ఇప్పుడు నీకు ధర్మరాజు నీ యొక్క తమ్ముడు, పాండవులు మీ తమ్ముళ్ళు అని చెప్పినా కూడా చెప్పి అంటాడు అనమాట కృష్ణ, నువ్వు వచ్చి ఇప్పుడు పాండవుల సైడ్ చేరు అంటే, ఎస్ నువ్వు చెప్పేదంతా కరెక్ట్ గానే ఉంది, నాకు అర్థమైంది. కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన స్నేహం చేశాను కదా, నాకు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇచ్చాడు కదా రాజ్యం. నేను నా అహంకారం, నాకు సహాయం చేశాడు, నాకు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఈయన తీర్చాడు. ఇట్లా ఇవన్నీ చూసి దేహ రిలేషన్షిప్స్ పెట్టేసుకొని కృష్ణ చెప్పినా కూడా ఆయన లెక్క చేయకుండా ఆ విధంగానే వెళ్ళాడు అనమాట. సో ఇవన్నీ చూస్తే ఏంటంటే మన లైఫ్ లో కూడా ఇటువంటి సంఘటనలు వస్తాయి. మనకి ఎక్కడో దూరపు చుట్టాలు వస్తారు, ఏదోటి చెప్తారు, భక్తులు కాని వాళ్ళు. సో ఇటువంటి సంఘటనలు మన లైఫ్ లో కూడా ఎదురవుతాయి. ఎదురైనప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఆన్సర్ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాం, మన రిలేషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాం, భగవద్గీతను అనుసరించి తీసుకుంటున్నామా, గురుమారాజ్ చెప్పింది చేస్తున్నామా, మన మైండ్ లో మన వరుసల ప్రకారం, మన చుట్టాల ప్రకారం జరిగేది చేస్తున్నామా, అట్లా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో కృష్ణ అన్నా కూడా లోపల ఆయన ఏముందో మళ్ళీ అదే చేశాడు, కానీ వినలేదు. వీళ్ళందరూ చూడండి, మా యొక్క పేరు కీర్తి అన్ని పోయినా సరే మాకు కృష్ణ చెప్పాడు కాబట్టి చేశారు. సో అట్లా అనమాట. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు రాధా ప్రియజన మాతాజీ, దండవత్ప్రణామం. ఓకే, అందరూ హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. దండవత్ప్రణామం. ప్రభుజీ, స్వయంగా భగవానుడే వచ్చి చెప్పినా కానీ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక మన దురదృష్టం అనుకోవాలి. అది మనం మంచి మాటలు చెప్తే ఆ స్నేహము అదంతా ఎందుకు నాకు? మరి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు కదా స్వయంగా, మరి సంత అన్నదమ్ములని ఆలోచించలేదు కర్ణుడు. చెడు సహవాసం అంటే అంత ఆయనకు చాలా, మనం కూడా అంతే ఇప్పుడు కూడా. ఎస్, మనం కూడా అంతే. ఇప్పుడు అర్జునుడికి కృష్ణ డైరెక్ట్ వచ్చి ఆయనకు చెప్పడము, దాంట్లో ప్లస్ భగవద్గీత ద్వారా కృష్ణ భగవానుడు మనకు భగవద్గీత బోధించడం రెండు సేమే. ఈ భగవద్గీత మనం వెళ్ళి తీసుకెళ్లి ఒకరికి ఇచ్చేసి ఒకటి చెప్తుంటే వాళ్ళు కూడా అలా చేస్తున్నారు కదా చాలా మంది. రైట్, ఎవరైనా భక్తులకు తీసుకురావాలంటే ఎంత కష్టం. మనం ఎన్ని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు అంటారు కదా, అంటే భగవద్గీతను వ్యాసదేవుడు రాసిండని నీకు నమ్మకం ఎట్లా అని ఎన్నో యక్ష ప్రశ్నలు వేస్తా అంటారు వాళ్ళు. మనం ఎంత చెప్పినా కానీ మరి మనం తల్లిదండ్రులని మనం ఎట్లా నమ్మకం ఇప్పుడు చెప్తే తల్లిదండ్రులు ఇట్లా వీళ్ళని చెప్తే మనం నమ్ముతున్నాం కదా. ఇది కూడా అంతేనంటే శాస్త్రాలను కూడా నమ్మలేనంత స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు ప్రభుజీ. సో అది అప్పటి కాలం నుంచి కూడా అలాగే ఉంది. దేవదేవుడు డైరెక్ట్ గా కళ్ళకు కనపడి భగవంతుడు చేసిన లీలలన్నీ తెలుసుకున్నారు, వాళ్ళు అన్ని చూశారు. అయినా కూడా శారీరక సంబంధాలు అంత దృఢంగా ఉంటాయన్నమాట. ఈ మాయాశక్తి, భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి అంత దృఢంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనము డివోటీ సాంగత్యంలో ఉండాలి. డివోటీ సాంగత్యంలో ఉండి కేర్ఫుల్ గా మనం భగవంతుడు చెప్పింది మనము యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పాటించాలి. పాటిస్తే సింపుల్, మన లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది. అది సో మళ్ళీ అదే కాకుండా చూడండి, ఇవాళ రేపు తీసే సినిమాలు కానీ సీరియల్స్ కానీ ఎలా ఉన్నాయి. కర్ణుని గొప్పగా చూపిస్తున్నారు, అర్జునుని తక్కువగా చూపిస్తున్నారు. అవును ప్రభుజీ. మళ్ళా ఈ దాని కూడా అశ్వత్థామ అతోవత అని కృష్ణుడు అబద్ధం ఆడిండు. మరి ధర్మ యుద్ధమే కౌరవులు చేసిండ్రు, అధర్మ యుద్ధమే పాండవులు చేసిండ్రు, కృష్ణ సహాయంతో చేసిండ్రు. ఇటువంటి వాదిస్తారు ప్రభుజీ. సో ఇవన్నీ నిజంగా యాక్చువల్ జరిగింది పక్కకు పెట్టేస్తారు, డబ్బు సంపాదించడం కోసం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చేసి నిజమైన స్క్రిప్చర్, నిజాన్ని ఈ విధంగా ధ్వంసం చేస్తూ అట్లా చేస్తున్నారు అన్నమాట. వాళ్ళ కర్ణుడే కరెక్ట్ అంటున్నారు ప్రభు వాళ్ళు, సినిమా వాళ్ళు. అందుకే మనము ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీత, భాగవతం, మహాభారత్ ఇవన్నీ మనం సినిమాల ద్వారా, సీరియల్ ద్వారా తీసుకోకూడదు. వాళ్ళు ఎట్లా తీసినా కూడా జస్ట్ పైసలు చేసుకోవడానికి తీస్తున్నారు అనమాట. సో మనం ఏం చేయాలి, ఏమో కర్ణుడే కరెక్ట్, అర్జునుడే అంత తప్పు అని చెప్తున్నాడు. చూడండి ఇన్ని విషయాల్లో ఎప్పుడన్నా అర్జునుడు వెళ్ళి కర్ణుడిని ఎప్పుడన్నా యుద్ధానికి రాని అడిగాడా? కర్ణుడు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించాడు,
ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించాడు, అన్నిసార్లు కూడా ఓడిపోయాడు కూడా. యాక్చువల్లీ ఆయన గురువు కూడా చెప్తాడు, ఆయన గురువు అయిన పరశురామ్ కూడా చెప్తాడు అనమాట, నువ్వు ఈ చెడు సాహసంలో ఉన్నావు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నువ్వు మంచి సాహసం తీసుకో అని చెప్తే గురువు చెప్పింది కూడా వినట్లేదు డైరెక్ట్. అయిపోయిందా గురు పూజ? కరెక్ట్ వేసిండ్రా? కరెక్ట్ వేసిండ్రా? అట్లా ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, రాధికా మాతాజీ. ప్రభుజీ అంటే ఏదైనా కృష్ణుడు చెప్తే మనం ఫాలో అవ్వాలి, ఎవరేమనుకున్నా పర్లేదు. ఆ పాయింట్ చాలా బాగా నచ్చింది ప్రభుజీ. ఆయన చెప్పింది ఏదైనా ధర్మమే కాబట్టి మనం అనుసరించాలి. అంటే ఈవెన్ స్టార్టింగ్ లో ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో కూడా అందరికీ చెప్పాలంటే కొంచెం అంటే ఇలా ఉంటారా అలా ఉంటారా అని అనిపించేది, కానీ ఇప్పుడు భయం వేయట్లేదు ప్రభుజీ. ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పగలుగుతున్నాం మేము మానేసామని. స్టార్టింగ్ లో కొంచెం మొహమాటం అనిపించేది ప్రభుజీ నిజం చెప్పాలంటే. ఏదో 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 కవర్ చేసుకొని అలా భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళం, కానీ ఇప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ అసోసియేషన్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, మనము భక్తి చేసినప్పుడు మనము ఏమి నామూష్ చెందవలసిన అవసరం లేదు, మనమేమి అది కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు అందరూ సిగ్గుపడాలి, వేరే వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పనులకి. రైట్? మీరు అసలు నిజంగా చూస్తే ఒక 30 సంవత్సరాలు, ఒక 50 సంవత్సరాల కింద సహజంగా చెప్తున్నాను, ఎవరైనా మందు తాగే వాళ్ళు ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళు, ఎక్కడో అడవులో వెళ్ళి చెట్లలోకి వెళ్ళి తాగి వచ్చేవాళ్ళు. రైట్? లేదా దూరంగా వెళ్ళేసి తాగి వచ్చేసి స్నానం చేసి మంచిగా వచ్చేసి సైలెంట్గా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, డైరెక్ట్గా ఇంట్లోనే డే టైంలోనే అందరిలో. రైట్? సో ఇలా ఇంత దిగజారిపోయింది అనమాట సొసైటీ. ఈవెన్ పిల్లల ముందు కూడా ప్రభుజీ, ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే తండ్రి కొడుకులు అలాగా చేస్తున్నారు ప్రభుజీ. రైట్. అసలు అట్లా లేదు. ఇంకోటి, శాస్త్రాలలో కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు, ఒకతను రామాయణం రాశాడు, చాలా ఫేమస్ ఆథర్ అయిపోయాడు అతను, పెద్ద పేరు కూడా వచ్చింది ఆయనకి. ఏంటి, ఆయన ఫస్ట్ లైనే రామాయణం స్టార్ట్ చేసింది ఏంటి, రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు ఒక జింకను వేటాడి దాన్ని చంపి దాని మాంసం తింటున్నారని చెప్పేసి అడవిలో. సో రామచంద్ర ఏం చేస్తున్నాడు, యాక్చువల్లీ కౌసల్య తల్లి ఆ రోజు అన్ని వంటలు చేస్తుంది. అన్ని వంటలు చేసేసి రాముడు అప్పుడు ఫస్ట్ కైకేయున్నో ప్లస్ తండ్రి ఉన్న గృహానికి వెళ్తాడు. దశరథ మహారాజు అప్పుడు ఆ వార్త వింటాడు, ఏది, నీ ప్లేస్లో భరతుడికి పట్టాభిషేకం, నువ్వు ఇప్పుడు అడవిలోకి వెళ్ళిపోవాలండి. సో ఆ మాట ఓన్లీ రాముడికి అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం తల్లి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. తల్లి ఏం ప్రిపరేషన్ చేస్తుంది, ఆల్రెడీ ఇంకా పట్టాభిషేకం అయిపోతుంది కదా అని అన్ని రాముడికి ఇష్టమైన వంటలు అన్నీ చేసి చెప్తుంది అనమాట. ఓ రామ, ఈరోజు నువ్వు ఇంకా నా కొడుకుగానే తిను, ఎందుకంటే రేపటి నుంచి నువ్వు రాజు అయిపోతావు కాబట్టి నువ్వు రావాలి నా గృహానికి, అంటే చాలా చెకింగ్ ఉంటుంది, మినిస్టర్స్ ఉంటారు, పోలీస్ ఉంటారు, సిబ్బంది ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అని చెప్తే అప్పుడు రామచంద్ర చెప్తున్నాడు అనమాట, ఏమని, నా బదులు భరతుడికి పట్టాభిషేకం అవుతుంది, నేను ఇప్పుడు 14 సంవత్సరాలు అడవులకు వెళ్తాను అని, ఈ రోజు నుంచి నేను ఓన్లీ కందమూలాలే తింటాను అని చెప్పి తల్లి చేసిన ప్రసాదం కూడా తినలేదు అక్కడ. సో తల్లి చేసిన వంటలే తినని వాడు రాముడు ఏకవచన, ఎప్పుడైనా ఒకే మాట, ఒకే బాణం, ఒకే పత్ని. సో రాముడు ఆ శపథం తీసుకున్నాడు అంటే కందమూలాలే తింటాడు, ఏది, అడవిలో. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా రాస్తున్నారు చూడండి. వీళ్ళు డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, రాముడు లక్ష్మణుడు వేటాడి ఒక జింకను చంపేసి దాన్ని తింటున్నారు. చూడండి ఏ విధంగా పాడు చేస్తున్నారు మన స్క్రిప్చర్స్ని. సో ఎస్, మనం ఈ సొసైటీలో న్యూస్ పేపర్లో ఈ చెత్తా చెదారం ఇదంతా మనం అసలు తీసుకోకూడదు. మనకి ఆచార్యాస్ ఏం చెప్తున్నారు, ప్యూర్ డివోటీస్ ఏం చెప్తున్నారు, అట్లా చూసుకోవాలి. మన శాస్త్రంలో ఎలా ఉంది అది కూడా మనం వినేది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, అందరి దగ్గర వినకూడదు. ఎందుకంటే అందరి దగ్గర వింటే ఏమవుతుంది, కలుషితం అయిపోతుంది మన మైండ్ కూడా. రైట్? ఇప్పుడు భక్తి ఛానల్ ఓపెన్ చేశారని అందులో ఎంతోమంది మాయావాద ఫిలాసఫర్స్ ఉంటారు అందులో. సో మాయావాద భాష్య సునే సర్వ హయనాశ్, మనకి అంతా మన భక్తి కూడా సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఆ శ్లోకంలో. సో భక్తి ఛానల్లో కూడా మనం చూడాలి ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ ప్రవచన వాళ్ళకి గురువు ఉన్నాడా, వాళ్ళ గురువు ఎవరు,
వాళ్ళ లీనియేజ్ కరెక్ట్గా ఉందా, ఇవన్నీ చూడాలి. సో ఏది మనము ఫేస్ వాల్యూ కింద తీసుకోకూడదు. ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకేమన్నా? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది క్లాస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ, మా ప్రభుజీకి బైపాస్ స్టంట్ అయినాయి ప్రభుజీ. వెల్లుల్లి నేను ఇప్పుడు మానేసి 3 years అవుతుంది. వెల్లుల్లి మానేద్దు, వెల్లుల్లి తినాలని డాక్టర్ చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. అందుకని డెఫినెట్ ప్రభుజీ అది. ఎస్ మాతాజీ, 100%. సి ఈవెన్ ఆపరేషన్ చేసినా కూడా చాలా మంది కొందరు ఏమంటారు, కోడిగుడ్లు తినండి లేకపోతే వెల్లుల్లి తినండి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. అవి ఏమీ అవసరం లేదు మాతాజీ, అవి ఏమీ అవసరం లేదు. నేను ఇక్కడ ఒకసారి నేను అమెరికాలో ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇట్లా నేను వెజిటేరియన్ కంప్లీట్లీ, నా డయట్ ఇలా ఉంటుంది, నేను ఆనియన్ గార్లిక్ కూడా తినను, ఇది నా డయట్, నేను ఏమైనా విటమిన్స్ తీసుకోవాలా, ఏమైనా విటమిన్ టాబ్లెట్ ఇస్తారంటే నీది చాలా పర్ఫెక్ట్ డయట్, ఇటువంటి డయట్ చేసే వాళ్ళకి ఇంకా విటమిన్లు కూడా అవసరం లేదని చెప్పాడు డాక్టర్. సో ఏమీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మాతాజీ. ఇదంతా ఏంటంటే మాయా రకరకాల రూపంలో వస్తుంది. ఒకసారి డాక్టర్ రూపకంగా వచ్చి చెడు అడ్వైస్ రావడము, ఇది కానీ అది కానీ. సో సపోజ్ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. మనకి ఏదైనా రోగం వచ్చింది అనుకోండి, షుగర్ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళకి స్వీట్స్ తినొద్దు అంటారు కదా. అప్పుడు మనం స్వీట్స్ తింటామా? తినం. సో అట్లాగే మనం భక్తిలోకి వచ్చినాక ఇంకా ఇవి 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 నిషేధం అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు డాక్టర్ చెప్పని, ఇంకెవరు చెప్పని, ఇంకా బయట వాళ్ళు ఏం చెప్పని మనకు అవసరం లేదు. మీకు అన్ని విటమిన్స్ వెల్లుల్లిలో దొరికే అన్ని బయట దొరుకుతాయి, మీకు వెజిటబుల్స్ లో అన్నీ ఉంటాయి, రైట్? సో దానికి మెడిసిన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో డెఫినెట్లీ మీరు కానీ ఈవెన్ మీ యొక్క హస్బెండ్ కూడా ఇద్దరు తినవలసిన అవసరం లేదు. మనకి మన యొక్క ఆయుష్ మనం పుట్టినప్పుడే లిఖించబడుతుంది. ఓకే, సో ఈ డాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఏమి ఇచ్చినా కూడా మనం తీసుకోవాలి, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్, ఆపరేషన్ ఇవన్నీ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. కానీ భక్తిలోకి వచ్చేటి మీరు వెళ్ళి ఎగ్స్ తినండి, లేకపోతే మీరు వెళ్ళి గార్లిక్ తినండి, ఎల్లిగడ్డ తినండి, ఇట్లాంటివి చెప్పారనుకోండి, అవి మనం తీసుకోవద్దు. అవి పక్క పెట్టేసి మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ భక్తులు ఎలా చెప్తే అలా చేయండి. ఎస్, ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, మిగతా మందులు వాడండి. ఎస్. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మంచి ప్రశ్న అడిగారు, అందరికీ ఉపయోగపడేది. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండ ప్రణామం మధుగోపాల్ ప్రభు. ప్రభు, సాంగత్యమును నిస్సంగత్వము వేరు వేరా ప్రభు? ఎలా చూడాలి ప్రభు? సాంగత్యమా మీరు అన్నది, సంగత్వమా? అంటే సాంగత్యము ప్లస్ నిస్సంగత్వం. అంటే భక్తులతో కూడా మన సాంగత్యం ఉండి నిస్సంగత్వంగా ఉండాలా అని. సో ఇవేంటి అసలు ఫస్ట్ చూద్దాం మనం. సాంగత్యం అంటే ఏంటి? అసోసియేషన్. ఓకే, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అంటాం. అంటే ఏంటిది? భక్తులతో కలిసి ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని వాళ్ళు చెప్పింది మనం చేయడము, వాళ్ళకు మన మనస్సు అర్పించడం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బయట వెళ్తున్నారు, ఒక బస్సులో హైదరాబాద్కు వెళ్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సీట్లో పక్కన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఏం చేస్తారు మీరు? ఎట్లాగూ మన జర్నీ ఒక 3 గంటలు ఉంటుంది, ఈ 3 గంటల సేపు మాట్లాడతారు, తర్వాత వాళ్ళ దారి ఏదో మన దారి మనమే, అంతే కదా. కానీ మన అన్న, తమ్ముడు లేకపోతే క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఏంటి మనం బాగా తీసుకుంటాం, సాంగత్యం. సో ఇది అసోసియేషన్. అసోసియేషన్ అంటే సాంగత్యం. మనం ఎవరితో తిరుగుతున్నాం, ఎవరు చెప్పింది మనం చేస్తున్నాం, అది సాంగత్యం. ఇంకోటి 2 టర్మ్స్ ఏంటి? సంగత్వం, నిస్సంగత్వం. సంగత్వం అంటే ఏంటి? అటాచ్మెంట్. ఉదాహరణకి మన పిల్లల పైన మనకు బాగా అటాచ్మెంట్, భార్యకి భర్త పైన, భర్తకి భార్య పైన, లేకపోతే తల్లిదండ్రులకు పిల్లల పైన, పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల పైన, ఇల్లాలకి ఇంటి పైన, బట్టల పైన. సంగత్వం. సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంట్. కారు ఒక రెండు నెలల కింద కారే లేదు మనకి, కొత్త కారు కొన్నాం, దానికి గీతలు పడతాయేమో అని మనకు టెన్షన్. అంటే సంగత్వం ఏర్పరచుకున్నాం. సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంట్. ఆ వస్తువు నాది, ఆ వస్తువును జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి, నా పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మేమందరం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈ ప్రేమ, ఇదంతా సంగత్వం, అటాచ్మెంట్. ఎవరైనా కుక్కని పెంచుకున్నారనుకోండి, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ కుక్క వదిలిపెట్టి కూడా ఉండలేరు. అది సంగత్వం. నిస్సంగత్వం అంటే డిటాచ్మెంట్. నిస్సంగత్వం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఒక తామర పుష్పం పుష్పించిన తర్వాత ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఆకుల పైన నీళ్లు పోసారనుకోండి, ఏమవుతుందో జారిపోతాయి, ఆకు తడవదు. నీళ్లు టచ్ అవుతున్నాయి, అయినా తడవట్లేదు. అది నిస్సంగత్వం. అంటే మనం కూడా చాలా మందితో వస్తున్నాం పోతున్నాం, కానీ మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవట్లేదు. ఎవరన్నా ఏమైనా అంటున్నారు, ఒక అడ్వైస్ ఇచ్చారు, ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టరు మీరు ఆనియన్ తినండి అని చెప్పాడు. ఈ చెవులో వినాలి, ఈ చెవుల నుంచి వదిలేయాలి. నిస్సంగత్వం. అది పాటించవలసిన అవసరం లేదు. సో సంగత్వం, నిస్సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంట్ అండ్ డిటాచ్మెంట్. మనం ప్రతి విషయంలో ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్లో అన్నిటితో డిటాచ్మెంట్లో ఉండాలి, నిస్సంగత్వంలో ఉండాలి. ఎలా అంటే తామర పుష్పము ఆకు మీద నీళ్లు పోస్తే ఎలా జారిపోతాయో, మన పైన ఏదేది మనకు తగులుకున్నా కూడా మనం జారిపోయేటట్టు ఉండాలి. కొన్ని అలా జారిపోవు. ఏంటి? ఒక గ్రీజ్ లేకపోతే నెయ్యిలో చేయి ముంచారని తీసారనుకోండి, మొత్తం జిగురుగా పట్టుకుంటుంది గట్టిగా. మనము పెద్ద బట్టలు ఉతికే సోప్తో కడుక్కోవాలి మంచిగా, అది ఊడాలంటే. సో అట్లా మనము ఏది మనం చేసే పనులతో అటాచ్మెంట్లోకి వెళ్ళకూడదు. ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్ అంటే ఎవరికి ఉంది? పురంజన్కి భార్య మీద బాగా అటాచ్మెంట్ ఉంది. సో అటాచ్మెంట్ తోటి ఆయనే లాస్ట్గా ఏమైపోయాడు? ఆడ మనిషిగా మళ్ళీ జన్మ వచ్చేసింది. అది అటాచ్మెంట్. అట్లాగే మీరు చూస్తే హరిదాస్ ఠాకూర్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, చాలా డిటాచ్డ్గా నిస్సంగత్వంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరెవరితో తిరుగుతున్నారు? అందరితో ఉన్నారు. ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ కూడా వచ్చింది, వేశ్య వచ్చేసింది, వచ్చి ఆయనను అర్ధరాత్రి వచ్చేసి నాకు సాంగత్యం కావాలి అంటే, ఓకే నాకు ప్రిస్క్రైబ్ చాంటింగ్ ఉంది, కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయి, ఆ తర్వాత నేను కలుస్తాను అని చెప్పేసి. సో రోజంతా నైట్ అంతా చాంటింగ్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోలేదు, ఆయన నిస్సంగత్వంలో ఉన్నాడు. ఎస్, ఆమె ఉంది, వేశ్య ఉంది, కానీ నిస్సంగత్వంలో ఉన్నాడు. సో నిస్సంగత్వం డిటాచ్మెంట్, సంగత్వం అటాచ్మెంట్, సాంగత్యం అంటే అసోసియేషన్, భక్తుల యొక్క అసోసియేషన్. మనం వేరే ఫ్రెండ్స్తో కూడా తిరగొచ్చు, వాళ్ళతో పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళొచ్చు, అన్నీ చేయొచ్చు, కానీ వాళ్ళతో సాంగత్యంలో ఉండకూడదు. మీరు ఒక నెల రోజులు గడపండి, అయినా కూడా మనం చేసేది మనం చేసుకోవాలి. వాళ్ళ పద్ధతులు మనకు అంటుకోకూడదు. మన పద్ధతులన్నీ ఎవరితో అంటించుకోవాలి? డివోటీస్తో. డివోటీస్ ఏం పద్ధతి? వాళ్ళ దగ్గర క్లాస్లో ఒక పావు గంట విన్నా సరే వాళ్ళు చెప్పింది మనం అట్లాగే పెట్టుకొని ఎటు పోయినా అది పాటించాలి. అది మనకి మంచిది. అట్లా అని చెప్పేసి ఈ పెళ్ళికి వెళ్ళేసి ఆ పెళ్ళికి వెళ్ళేసి వాళ్ళతో వీళ్ళతో కలిసి మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం భక్తిలో నుంచి పడిపోతాం. ఓకేనా ప్రభు? అది క్లియర్ అయిందా ప్రభు? అంటే ఇప్పుడు భక్తులతోటి మనం నిస్సంగత్వంలో అంటే ఇది ఎలా ఉండాలి? మనకు అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి భక్తులతోటి. భక్తులతో అటాచ్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గురు మహారాజ్తో అటాచ్మెంట్ ఉండొచ్చు, భక్తులతో కూడా అటాచ్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఎంతవరకు ఉండాలి అంటే మనం వెళ్ళి కృష్ణ కథ విందాము, కృష్ణ సేవ చేద్దాము, అంతవరకే. ఎల్లప్పుడూ మనం భక్తుల గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండకూడదు, కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. సో ఎటువంటి భక్తులైనా సరే భక్తులతో అసోసియేషన్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళతో కూడా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకూడదు. నేను ప్రతిరోజు ఈ భక్తుడితోనే తింటాను, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ భక్తుడితోనే వెళ్తాను. మన సర్వీస్ కూడా మనం అటాచ్ కాకూడదు. ఉదాహరణకి మనకు పూజారి సర్వీస్ ఇచ్చారు టెంపుల్లో, మనం 20 సంవత్సరాల నుంచి పూజారి సర్వీస్ చేస్తున్నాం. ఆ విగ్రహారాధన అంటే మనకు ఇష్టం, ఆ సర్వీస్ అంటే ఇష్టం. ఎవరైనా పెద్ద సీనియర్ డివోటీ వచ్చేసి, ఓకే మధుగోపాల్ ప్రభు, ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఇంకా వేరే సేవ చేయండి, ఇక్కడ కాదు, యాక్చువల్ మీరు వరంగల్లో కాదు సేవ, ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళేసి అక్కడ కిచెన్ సేవ చేయాలి అని ఎవరైనా సీనియర్ డివోటీ గురు మహారాజ్ గారిని చెప్పారనుకోండి, మీరు 20 సంవత్సరాల నుంచి చేసినా సరే మీ సేవ టెంపుల్లో మీకు ఇష్టమైనా సరే ఆ సేవ కూడా సంగత్వం ఉండకూడదు. సీనియర్ డివోటీ చెప్పారు కదా, వెళ్ళి కొత్త సర్వీస్ తీసుకోవాలి. అంటే మనం చేసే సేవలో కూడా మనం సంగత్వం కాకూడదు, సేవ మంచిగా చేయాలి, అది అన్నమాట. సో నిస్సంగత్వంలో ఉండాలి. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను, మంచిగా అర్థమవుతుంది. ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆ రాజు ఏం చేస్తున్నాడు?
చిన్నప్పుడే బాగా చదువుకున్నాడు, వేదాలన్నీ చదువుకొని అమ్మా ఇక్కడ ఉంటే మనం ప్రతిదీ ఎక్కడ ఏది పెట్టుకున్నా కూడా మనకు అటాచ్మెంట్ సంగత్వాలే వచ్చేస్తాయి, నేను చాలా నిసంగత్వంగా ఉండాలి, డిటాచ్ అయిపోవాలని చెప్పేసి రాజ్యాన్ని అంతా బహిష్కరించే వెళ్తాడు. రాజ్యాన్ని అంతా వదిలేసేసి భార్య పిల్లలందరిని వదిలేసేసి అడవిలోకి వెళ్తాడు. అడవికి వెళ్ళి రోజు చెరువులో స్నానం చేస్తున్నాడు, ఆ చెట్టు కింద కూర్చుంటున్నాడు. ఒకరోజు చెరువులో స్నానం చేసేసి వచ్చేసి అక్కడ చూసే వరకు ఆయన బట్టలన్నీ పిండుకొని ఆయన యొక్క అండర్వేర్ ఆరేద్దామని తెసి అక్కడ పెడుతున్నాడు. మూల పైన ఇంకెవరో ఆరేసారు ఆల్రెడీ. ఈ మూల నాది, ఎవరు ఆరేసారు ఇక్కడ అని పిలుస్తాడు. పిలిస్తే మిగతా వాళ్ళు వచ్చేసి, ఇది మీద నాకు తెలియదు, ఈ మూల మీద మీరు ఆరేసుకుంటారని నాకు తెలియదు, సారీ అని తీసేసి, అయినా మీరు ఆల్రెడీ ఒక సాధు వేషంలో ఉన్నారు, ఈ మూల కాకపోతే ఇంకొకటి ఆరేసుకోవచ్చు కదా. ఆ పలాని రాజు చూడు, ఆయన రాజ్యాన్ని అంతా వదిలేశాడు, భార్య పిల్లల్ని వదిలేశాడు, ఆయన అడవిలోకి వెళ్ళి బతుకుతున్నాడు, అటువంటి రాజ్యంలో మనం ఉన్నాము, మీరెందుకు ఇట్లా అటాచ్ అవుతున్నారు దీనికంటే, ఆ రాజు ఎవరో కాదు, నేనే భర్తృహరి, నా పేరు భర్తృహరి, నేనే ఆ రాజ్యాన్ని వదిలేసి ఈ విధంగా తయారయ్యాను, కానీ ఈ మూల పైన నేను అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నాను, రైట్, ఈ మూల నాది, ఇక్కడ నేనే బట్టలు ఆరేసుకుంటాను, రైట్. మనకు కూడా టెంపుల్ సెటప్ లో కూడా ఈ కార్నర్ నాది, నేను రోజు ఇక్కడ పడుకుంటాను, ఈ సిట్టింగ్ ప్లేస్ నాది, ఇక్కడ కూర్చుంటాను నేను రోజు. సో అట్లా మనం ఎక్కువ సంగత్వంలో ఉండకూడదు. ఈవెన్ డివోటీస్ లో, మన సేవలో కూడా, రైట్, నిస్సంగత్వంలో ఉండాలి, డిటాచ్మెంట్. ఒక రోజు ఏదైనా వచ్చిందా సరే, నో ప్రాబ్లం, ఒక రోజు ఏదైనా రాలేదా, నో ప్రాబ్లం. అందుకే షడ్గోస్వామిస్ ఏం చేస్తారంటే రోజు ఒక కొత్త చెట్టు కింద ఉంటారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఒకే చెట్టు కింద ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఆ చెట్టుతో కూడా సంగత్వం ఏర్పడుతుంది, అటాచ్మెంట్. అంటే అక్కడ అన్ని బెడ్ అన్ని తయారు చేసుకుంటారు కదా, సో రోజు రకరకాల చెట్ల కింద పడుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా ప్రభు, అది క్లియర్ అయిందా? ఓకే ప్రభు, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు లేకపోతే, వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జై, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.